ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 10। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः।
तमुवाच ऋषिकेशः रहस्यमिव भारतः सेनोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः तमुवाच ऋषिकेशः रहस्यमिव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः तमुवाच ऋषिकेशः रहस्यमिव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः तमुवाच तांकु कहिले ऋषिकेश ऋषिकेश इंद्रिय मानकर प्रभु कृष्ण प्रहसन हसी करी इव परी भारत हे धृतराष्ट्र भरत वंशज सेनयो सेना मानक मध्यरे उभयो दुई पक्षर मध्यरे विषिदंतम दुख करुथिबा व्यक्ति को इदम निम्नमते वचः कथा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवी गौरवाण प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी ग्रामजन विस्तारण नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाण प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वदस्तारण। हे भरत वंशज धृतराष्ट्र उभय सेना मानक मध्यरे दुखाभिभूत अर्जुन को उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण सहास्य बदन निर्मुक्त वचनमान कहले। भावार्थ शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद महाराज की ऋषिकेश और गुड़ाकेश ए दुई अंतरंग बंधुंग मध्यरे कथबार्ता हेउथुला। बंधु हिसाब से उभय एका स्तर थिले किंतु जड़े स्वेच्छाक्रमे अन्य जनकर छात्र बा शिष्य थिले। कृष्ण हसुथिले कारण जड़े बंधु शिष्यत्व स्वीकार कले तेणु से परमेश्वर तेणु प्रत्येकंकर प्रभु हिसाब से से सर्वदा उच्च स्थानर अधिकारी। तथापि जदि कहीं जड़े बंधु भाव बंधु होगाकू किंबा पुत्र होगाकू किंबा प्रेमिक बा भक्त होगाकू इच्छा करे किंबा जदि कहीं भगवान को सही भूमिका अवतीर्ण होगा इच्छा करे ताहले भगवान ताहा स्वीकार करते किंबा से जेतेबेले गुरु रूपे स्वीकार हेले सेतेबेले से संगे संगे से भूमिका अभिनव करने को आरंभ कले एवं ठीक एक गुरु परी बड़ गंभीर्य सहकारे दरकार अनुजाई शिष्य सह कथबार्ता करने को आरंभ कले। जना पड़ुला जे गुरु और शिष्य मध्य अति खोलाखोली भाव में उभय सेना मध्य वार्तालाप होउछि काहेकि ना तद्वारा समस्ते उपकृत हेबे। तेणु भगवत गीतार वार्ता कौन से निर्दिष्ट व्यक्ति समाज बा गोष्ठी प्रति उद्दिष्ट नुहे यह समस्त यह श्रवण करी शत्रु बंधु उभय समान भाव में उपकृत हेबे। हरे कृष्ण। आज संध्याकालीन भगवद गीता सत्संग आपण मानक स्वागत। आपण माने समस्ते आशीर्वाद करंतु मु किपरि भगवद गीतार वाणी द्वारा आपण मानकर किछि सेवा करि परिबि। तो यही श्लोक बहुत सुंदर श्लोक ये कहते कि आम आगु सब आलोचना करते भगवान किपरि युद्ध करने को प्रथम ही से मना कर आम आगु आलोचना करते मित्रद्रोह लगे कूलक्षय हम यू आलोचना करते आम कि भगवान तांको जेहेतु मित्र भाव थे
ମିତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇଥିଲେ कि तुम कहीं सब का पुरुष भली दुर्बल लोक भली भांगी पड़ुछ बुझेले तापर से बुझिले तापर आप आलोचना करते द्वितीय अध्याय 7 नंबर श्लोक रे भगवान कहले कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छ्वामि त्वां धर्म समूढ़ चेता जत्श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहंसाधि मां त्वां प्रपन्नम तापर कहले मु तुमर वर्तमान शिष्य हो गली तुम मोर गुरु हो गल मु निजर मोर भल आ मंद किसी भाविक मुझे स्थिर कर पारनी वर्तमान मु तुम शरण रे गली तुम्हें मोर कौन श्रेय श्रेय माने भल मोर कौन प्रकृत रे उपकार हम आप मत बुझे कहते सब शिष्य हेले वर्तमान शिष्य हो गले तार कर्तव्य कौन भगवान गुरु भूमिका नेले अर्जुन शिष्य भूमिका नेले आ गुरु शिष्य मध्य आउ थटालिया मजालिया कथबार्ता नाए ये कौन गंभीर गुरु सब गंभीर रे जी दरकार से कथा अधिक कथा हे आम सांगे साथी कौन अधिक मिशा फल मेला मिशा खांदू हाथ मिसेकरी मिसिक खाई पकड़ा मिसिक हसवा मजा ये सब नाए आ गुरु भीतर तेणु ये भगवान गुरु हो गले बर्तमान तो गुरु होगा पर ये आप देखो 9 नंबर श्लोक गुरु हो तार अर्थ कौन शिष्य अर्थ कौन जी शासन योग्य सी हूँ शिष्य माने गुरु जहाँ कहे से एज इट इज ग्रहण करेंगे ताको नाई करा हेनी किंतु हेले ये भगवान माने 9 नंबर श्लोक आप देखूँ ये कहते कि संजय कहले यहपरी भाव में शत्रु दमनकारी अर्जुन कृष्ण को कहले हे गोविंद मु युद्ध करी ना यह कही से नीरव रही से कहला सी कहले मु युद्ध कर दुखरे तांकर आहरी मोह आहरी जाएनि हेले ये कौन होती कथा ये श्लोकटा एक्चुअली किए कहते संजय क्या कहते धृतराष्ट्र को कहते आमर प्रथम नंबर श्लोक को ए श्लोक पूरा लिंक अच्छी प्रथम नंबर श्लोक रे कौन प्रथम नंबर श्लोक कौन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव माम कहा पांडवा शिव किम अकुर्वत संजय धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र पचार क्या संजय को पचार कौन पचार कुरुक्षेत्र युद्ध समय मो पुत्रगण पांडुपुत्रगण युद्ध करने इच्छा करने जाई सेठारे कौन कर दीटा प्रश्न कर मो पुत्र माने कौन कर पांडुपुत्र माने कौन कर दीटा प्रश्न कर तो ये आम देखा संजय धृतराष्ट्र को जो उत्तर दौरान रिप्लाई दौरान से जो पुओ मैंने जो कहते पुओ मैंने ये समस्त कथा कहना धृतराष्ट्र केतटा पुओ 100टा पुओ था ये संजय किंतु कहते जन विषय क्या विषय दुर्योधन विषय कहीं ना दुर्योधन होती से कौरव मानकर लीडर मुख्य जोगु ही महाभारत हो दुर्योधन जोगु तेणु सी होती मुख्य कौरव मान तेणु विषय कहते आउ ये जो युद्ध आप देखिए महाभारत युद्ध होता केवल दुर्योधन जोगु ही होता तेणु संजय दुर्योधनकर ना धरी कहते मो पुत्र बोलिक आउ पांडव विषय कहते पांडव विषय क्या ना धरछन पांडव 5 भाई किंतु संजय समस्त ना धरना क्या ना धरछन केवल अर्जुन विषय कहते कहीं अर्जुन विषय कहते अन्य मान अच्छा अर्जुन होती पांडव मान मध्य श्रेष्ठ संजय होती धृतराष्ट्र सचिव जी कि महाभारत युद्ध चली गोठांगे किंतु जो धृतराष्ट्र जो बसिकी जो युद्ध ये कम माने जो रूम बसिकी से जो व्यासदेव कृपार से दिव्य चक्षु पाई महाभारत युद्ध सब देखापी तेणु से सब टेलीकास्ट जो कहना लाइव टेलीकास्ट हो देखुं देखिए कहते संजय तो संजय कहते कि
ये पांडव मान मध्य ये हूँ अर्जुन अर्जुन विषय कहते आप कहे अर्जुन विषय कहीं कहते अन्य मान विषय कहीं कहना कहीं अर्जुन होती पांडव मान मध्य श्रेष्ठ भगवान निजे कहते क्या अर्जुन को कहते कि पांडवान धनंजय पांडव मान मध्य मु धनंजय अर्जुन को कहते तेणु पांडव मान मध्य अर्जुन होती श्रेष्ठ किंतु जेहेतु संजय बहुत चालाक थे बहुत चतुर थे भगवान भक्त थे ना तेणु बहुत चालाक थे से एबे देखो साधारणतः लोक मैंने केबे हेले भगवान विषय जाना इच्छा करेंगे जंजाल पड़ी भगवान भगवान आम दरकार नहीं भगवान संजय कौन जीव जी भक्त सी सब चालाकी जीव मान केमी उद्धार करे तेणु संजय बड़ चालाकी अर्जुन विषय कहते जब अर्जुन विषय कहते क्या धृतराष्ट्र को अर्जुनकर विषय आसला माने क्या विषय आसो श्रीकृष्ण विषय आसो कहीं ना जन्म आप देखिए सबु जन्म भगवान आ भक्त मान मध्य घनिष्ठ संपर्क कहुई भगवान संबंध भक्त मान सहित नित्य आ भगवान संबंध भक्त मान सहित नित्य भक्त भगवान को छाड़ी रही पारे आ भगवान भक्त को छाड़ी रही पारे माने ये संजय अर्जुन विषय कहते तार अर्थ कृष्ण विषय भी कहते बुझिया दरकार हाँ तो ये कहते कौन ना तमुवाच हृषिकेश ये हृषिकेश विषय कहुई हृषिकेश किए हृषिकेश किए भगवान श्रीकृष्ण को हृषिकेश बोलिकी ये कहुई कहीं कहुई ना हृषिकेश अर्थ हूँ जी इंद्रिय मानकर प्रभु सी हूँ हृषिकेश हेले ये जो कहुई इंद्रिय मानकर प्रभु हृषिकेश हाँ कहीं कहला ना भगवान आप शुणी आगुरी जितेबले देवकी देवकींकर जेते सब कष्ट थिला हाँ तांको कंस सब प्रकार अत्याचार कर जेल रखी आप जानते आगुरी जेते सब कष्टर मुक्ति किए करथिले भगवान श्रीकृष्ण हाँ आउ कुंती महाराणी केते कष्ट होता हाँ वन गमन करा पड़ता पुओ मान को सबुजाक धन हरण करते भगवान भगवान ना आमर कौरव माने हाँ केते कष्ट जौ घरे निआ लगेदेले हाँ सब प्रकार ये सबुजाक कष्ट किए मुक्ति कले भगवान तेणु हृषिकेश बोली कहुच्छे हाँ जितेबले ये कहुई हृषिकेश तापर ये कहुई कि गुड़ाकेश बोली कहुई गुड़ाकेश अर्थ कौन जी निद्रा को जय करते हाँ आउ कौन अर्थ अच्छे निद्रा को जी जय करते सी होती हाँ सी होती गुड़ाकेश हाँ आउ कौन अर्थ अच्छी ना जी कि इंद्रिय मान उपरे संयम करते अर्जुन तांकर सबुजाक इंद्रिय मान को संयम करते आउ तमगुण आउ रजगुण ऊपर को से थिले से तमगुण रजगुण प्रति आसक्त नथिले के अर्जुन हाँ आउ कौन ना अविद्या विनाशन करते तांकर कौन से अविद्या नथिला तेणु तांको ना हला गुड़ाकेश तापर ये आम देखा कहते कि प्रहसनीव भारत प्रहसनीव तार अर्थ कौन ये प्रहसनीव माने भगवान हस हस मुख थे हसुले भगवान हसुले कारण कौन हाँ भगवान हसबार बहुत कारण अच्छे तो आपण शुणवे जमी कौन प्रकार बड़ लोक जड़े बड़ लोक
କିଛି ଯଦି କୌଣସି କାମ କରିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ କାମ ହେବ, ବଡ଼ କାମ ହେବନି। ହେବ କି? ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି କିଛି ଛୋଟ କାମ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବଡ଼ କାମ ହେବ। ସେଇଟା ସବୁ ଟୀକାକାର ମାନେ ସବୁ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ, ଭଗବାନ ଏମିତି କରିଥିଲେ ସେମିତି କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଘରକୁ ସବୁ ଲଉଣୀ ଚୋରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଘରେ ଲଉଣୀ ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଲଉଣୀ ଚୋରେଇକିରି ଆଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ ଲଉଣୀ ମିଳୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ଭଗବାନ ସବୁ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଟୀକାକାର ମାନେ ସେଟାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାସ୍ନା, ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧ। ଆମର ମଳମୂତ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ସୁଗନ୍ଧ। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଦିବ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶରୀରରେ ତ ମଳମୂତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଘରେ ସବୁ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି, ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଗୋପୀମାନେ ବଦମାସ ଯାକ, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲି ଏଇଠି ଚୋରିବା ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ରଖିନାହାନ୍ତି। କାଲିକି ମୁଁ ଯଦି ଆସିବି ନା ଆଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ରାଗିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯାକ ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଟୀକାକାର ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କରି କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ମୁସ୍କାନ ମାନେ ଖିଲି ବଡ଼ ଜୋରରେ ହସୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୁରୁର ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଜୋରରେ ହସୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ମାଇଲିଂ ମାନେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ମୁସ୍କାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ମୁସ୍କାନ କରୁଛନ୍ତି, ହସ ମୁହଁରେ ତ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁତନା ଯାଇଥିଲେ, ପୁତନାକୁ ଦେଖିକିରି ଭଗବାନ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ। ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ସେମିତି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିକିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିଲେ, ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟଟା, ଏ କାହାଣୀଟା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଟିକେ ହସୁଥିଲେ ମନେ ମନେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନାରାଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧନୁଷ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେହ ଥରୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ନାରାଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି, ଆମର କୌରବମାନେ ଜିତିବେ। ତ ଭଗବାନ ହସିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହସୁଛୁ, ଏ ହସ ତୋର ରହିବନି। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହସୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାରାଜ ହେଉଛି ବା ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ମୁଁ ହସିରେ ଅଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେବି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ତୁମର ଏ ହସ ରହିବନି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଏ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ କୂଳକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ଲାଗିବ, କୂଳକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି? ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହେବି, ମୋର ତ କିଏ ନଥିବେ, ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକରି ଏସବୁ ଭୋଗ କରିବି? ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି।
କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଳୟ କରିବି ସବୁ ଯାକ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ତମେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାଲି ଘର କରୁଛନ୍ତି, ବାଲିରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଖରା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଡ଼ି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏ ବଖରାଟା ମୋର, ସେ ବଖରାଟା ମୋର, ଏସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିକି ଦୂରରୁ ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲା ଯାକ ବାଲି ଘର କରୁଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଲହଡ଼ା ଆଇବ ନା ସବୁ ଯାକ ବାଲି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ରହିବ କି? ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ କରି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରି ସବୁ ଯାକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କୂଳକ୍ଷୟ ହେବ, ଇଏ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ଲାଗିବ, ଏସବୁ କ'ଣ ଇଏ କହୁଛି? ଏଥିପାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନି, ଆପଣ ସ୍ଥିର କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲି, ଆପଣ ଗୁରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ସେ ଗୁରୁର ଭୂମିକାରେ ରହିଲେ ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶାସନ ମାନିବେ। ଶିଷ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶାସନ ମାନିବେ। ମୁଁ ଗୁରୁ ହେଲି, ସେ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା, ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହସୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶୁଣିନେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କ'ଣ? ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହିବେ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିଷ୍ୟେ ବଚନାଂ ତବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କହିବେ କେଉଁ କଥା? ଅର୍ଜୁନ କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତ ଇଏ ଆଗକୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ, ଏବେ ସିନା ମାନୁନି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହସୁଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ କୌରବମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କୌରବମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେଉ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ହେଇକି ଗଲେ, ବୁଝେଇଲେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ କୌରବମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅନ, ଖାଲି 5ଟା ଗାଁ ଦେଇଦିଅ, ସେମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନିଲେ? ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏସବୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବେ କୌରବମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌରବମାନ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଯେତେ ସବୁ କୌରବମାନଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଥିଲେ, ସେନା ସାମନ୍ତ ସବୁ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁଖକୁ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିକିରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ତା'ର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମେବ କଳେବରମ୍ ଜୟପ୍ରୟାତ ସମଦ ଭାବମ୍ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ର ସଞ୍ଚୟ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯିଏ ମତ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ମୋ ଧାମ ମୋ ଝିଅ। ହେଲେ କୌରବମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଥରେ ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ଭଗବତ ଧାମକୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। କୌରବମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବୀର ସହିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ? କୌରବମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହାର? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳକୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖି ଏମାନେ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କଲାବେଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ
अर्जुन को तो देखिए भगवान भी देखुं मोहित होकर युद्ध टी धिमी धिमी गले अर्जुन ताको सर मार सी मृत्युवरण कर कह गले जो भगवान प्रतिज्ञा करते कौन मु अस्त्र धरबी ना कि वास्तव में से अस्त्र धरी कौ प्रकार अस्त्र धरते ये हस रूपक अस्त्र धरते ये हस है गोटे अस्त्र जो अस्त्र को देखिकी समस्ते मोहित हो जाते तो ये गोटे कारण आ गोटे कारण कौन ना ये जो कौरव माने देखु समस्त जिते सब कौरव थे आप देखिए समस्त दुख दूर हो गला जितेबाला से भगवत धाम जड़े पलाऊे आ दुख रोचे कि समस्ते भगवत धाम पलैले हाँ आउ गोटे अच्छी अस्त्र कौन ना से माने जो भगवत धाम को जीवे तांकर जो आत्मा रे सब प्रकार सब कलमश आमर शरीर भितर सब कलमश अच्छे ना काम क्रोध लोभ मोह सब अच्छे ना तो भगवान हस द्वारा तांकर सब जगह कलमश दूर कर दे आमर सब हस भगवान का जो हस अच्छे से हसरे दूर हो ठीक अच्छे तापरे आ गोटे कारण अच्छी कौन ना भगवान श्रीकृष्ण जो हसुँच हाँ ये जो महाभारत अच्छी महाभारत रे हाँ मुख्य कोड़ा गीता महाभारत मुख्य कोड़ा गीता अधिक है प्रभु ठीक अच्छे महाभारत मुख्य कोड़ा भगवत गीता व्यासदेव जो महाभारत रचना कला परे भगवान श्रीकृष्ण अपेक्षा करते कौटा को ये युद्ध पाई केबे युद्ध हम सेतेबेले भगवान ए गीता बाणी शुणेबे क्या अर्जुन को खाली अर्जुन को नहीं अर्जुन के माध्यम आम समस्त को शुणे तो समस्त को शुणा द्वारा कौन हो आम समस्त कल्याण हो तो से भगवान हसुँच जहाँ हो गोटे चान्स मिल मत कहवाई हाँ आ गोटे कारण भगवान जो हसिले आ गोटे कारण कौन ना जितेबाला अर्जुन दुखाभिभूत हो गले भांगी पड़े युद्ध कर मन भांगीदे भगवान हसिले हसवा द्वारा कौन हो ना भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव एमाने मत देखुन अर्जुन कौन दुख हो भांगी पड़े से युद्ध करेंगे अर्जुन युद्ध करेंगे आम युद्ध कि हम तो से भी दुखी होते तो भगवान जो हसिले से इंगित कर कहते देख मु हसुची ये युद्ध कर तमें हारास हवा किसी कारण ना तुम दुख कर ये कर मु हसिली माने ये युद्ध कर मुझे भल बुद्धि देवी हाँ तुम चिंता करनी तो ये गोटे कारण समस्त को से खुशी करने से हसुँ तो तापर आम देखा ये भगवान कहते प्रहसनीव भारत भारत भारतर अर्थ कौन भारत अर्थ हूँ हे भरत वंशज भगवान बहुत जगार अर्जुन को संबोधन करी भरत बोली कहते किंतु ए श्लोक संजय कहते धृतराष्ट्र को भरत बोलिक संजय क्या कहते धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र को कहीं कहते भरत बोलिक हाँ ना सी धृतराष्ट्र को कहना चाहते कौन ना तुम्हें हूँ भरत वंशज
କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ବ୍ରତ, ମୋର ରାଜ୍ୟ ଆଉ କିଏ ନେଇପାରିବନି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ଇଏ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ତମେ ତ ଇତିହାସ ଜାଣିଛ, ତମେ ତ ଭରତ ବଂଶଜ, ମୁଁ ଇତିହାସର କିଛି ଭରତଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ହଁ, ଇତିହାସ କ'ଣ ଅଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭରତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। କେଉଁ କେଉଁ ଭରତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଋଷଭଦେବ ଭଗବାନ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଋଷଭଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେଟା ପୁଅ ଥିଲେ? 100ଟା ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଅ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ ମହାରାଜ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁରେ ଆମର ଏ ଦେଶର ନାଁ ହେଇଛି ଭାରତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ। ହଁ, ସେଇଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷଭଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ଭରତ। ହଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାବା କିଏ ଋଷଭଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲେ, ସେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତ୍ୟାଗ କରିକି ବଣକୁ ଯାଇକରି ତପସ୍ୟା କଲେ, ଭକ୍ତି କଲେ। ହଁ, କେମିତି ତ୍ୟାଗ କଲେ? ମଳବତ୍, ଯେମିତି ଆମେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ହଁ ସେମିତି ତ୍ୟାଗ କଲେ। କିଛି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରଖିଲେନି। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ସଞ୍ଜୟ, ଦେଖ ତମେ ଇତିହାସରେ ଶୁଣ, ଭରତ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଋଷଭଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଆସକ୍ତି ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ ଭରତଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାହା କଥା? ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ କିଏ? ଶକୁନ୍ତଳା। ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ। ସେ ଯେଉଁ ଭରତ ଥିଲେ, ସେ ଭରତଙ୍କର ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ଦିନର କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଦିନେ ସିଂହ ଆଉ ବାଘମାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ମାନେ ଖେଳଣା ସିଂହ ନାହିଁ, ସତେ ସିଂହ ଆଉ ସତେ ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାପଡ଼ା ପିଟି ଦେଉଥିଲେ ସିଂହମାନଙ୍କୁ। ମାନେ କେତେ ସାହସ ଥିଲେ ସେ ଭରତ। ତଥାପି ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋଭ ନଥିଲା। କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ରାଜର୍ଷି। ସେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଋଷି ଥିଲେ। ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ବିରକ୍ତି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ସିଏ ବି ପଳେଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଭରତ। ତାଙ୍କ ବିଷୟ ବି କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଦେଖ ସିଏ ବି ଜଣେ ଭରତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋଭ ନଥିଲା, ଖାଲି ଜଣେ ଆପଣ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭରତଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ସିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଇ, ଯିଏ ଆପଣ କହିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭରତ। 3 ଜଣ ଭରତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ସିଏ କିପରି ଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ପଠାଇଦେଲେ। କାହାକୁ? ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ଆଙ୍କୁ ନିଷ୍କଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, କିଏ ଆଉ ମନା କରିବାକୁ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗଲେ ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ଗଲେ, ପାଦୁକା ଦୁଇଟା ଆଣିଲେ। ପାଦୁକା ଦୁଇଟା ଆଣିକିରି କୋଡ଼େ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଲେ। ପାଦୁକା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ। କେଉଁଠି ଯାଇକିରି? ଆମର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକିରି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତପସ୍ୟା, ପାଦରେ ଚାଲିବା, ଫଳମୂଳ ଖାଇବା, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କଲେନି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ। କେମିତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆହୁରି ନିନ୍ଦା କରେନି ଲୋକ। ନିନ୍ଦା କଲେ କାହାକୁ? ଭରତକୁ। କହିଲେ ଆ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ ବଣକୁ, ଆ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ। ସବୁ ଯାକ ଦୋଷ ଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିଲେ। କାହା ମୁଣ୍ଡରେ? ଭରତ। ସବୁ ସହିଲେ। ହଁ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲେ, ମୋ ଯୋଗୁଁ। ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନା ନାହିଁ? କେତେ ସହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଶଲ୍ୟା ମାତା ସବୁବେଳେ କହିବେ, ମୋର ଭରତ, ମୋର ରାମ, ମୋର ଜନ୍ମ ପୁଅ ରାମଠୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣରେ ଭଲ। ସବୁବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଭରତ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ ବଣକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ବଣର କଷ୍ଟଠୁ ଆଉ ଅଧିକ କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ।
ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଭୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, କେତେ କଷ୍ଟ। ଭରତ ସେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ତ ଭରତକୁ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେ। ତ ଏଇଠି ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଦେଖ, ଆମ ଇତିହାସରେ 3-4 ଜଣଙ୍କର ଭରତଙ୍କ କଥା କୁହାହେଇଛି ଯେଉଁଟେ କିଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କାହାର ବି ଲୋଭ ନଥିଲା, ଆସକ୍ତି ନଥିଲା, ଖାଲି ତମେ ଜଣଙ୍କର ଆଗରେ ଲୋଭ ଅଛି। ଏଇଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏଠି କୁହାହେଇଛି ନା, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବୁଝା ହେଇଛି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ମମ ବର୍ତ୍ତାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ। କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ସଖା ଭାବରେ, ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଭାବରେ, ଜଣେ ବାପା ପୁଅ ଭାବରେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭଗବାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ କରୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ତ ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁର ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଗୁରୁ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ହେଇକିରି? କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ହେଲେ କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ କପିଳ ମୁନି ସେ ବି ଭଗବାନ, କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ଦେବହୂତିକୁ ମାତା ଦେବହୂତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ହଂସ ଅବତାରରେ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ଚତୁର୍କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଶ୍ଲୋକ ଭାଗବତ ଶିଖେଇଲେ କାହାକୁ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ଆଉ କାହାକୁ? ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ ଯଦୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଏ ଗୁରୁର ଭୂମିକା କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା, ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଏ ଜଗତର ଗୁରୁ, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧରାଧାମକୁ? ଏ ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଉଛି, ଅଧର୍ମର ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଉଛି, ଭଗବାନ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଗୁରୁର ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁର ଭୂମିକା ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ସଦ୍ ଉପଦେଶ ଦେଇକରି ଏ ଧରାଧାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ, ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମର ସବୁ ଦୋଷ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କଳମସ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ପ୍ରକୃତ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୁରୁର ଭୂମିକା ନେଇକରି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହିଁ ଠିକ୍ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଇପାରିବେନି। ଭଗବାନ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆସୁଛି, ସେ ଗୁରୁମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇପାରିବେନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଠିକ୍ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଉପଦେଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାର୍ତ୍ତା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରବଣ, ଶତ୍ରୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଉଭୟ ସମାନ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ, ଏଇଟା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏ ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଉ କି ଭଗବାନଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଉ, ଯିଏ ନା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ଦେଖିବେ ତମୁ ବାଚ, ଲାଷ୍ଟକୁ କୁହାହେଇଛି ବଚଃ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଇଏ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆଗକୁ କହିବେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିବେ, ଦୁଇ ଥର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି। ଭଗବାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅର୍ଜୁନ
ଇଏ କାନ୍ଦିକିରି ଇଏ ଦୁଃଖ ଭିମିତି ଇଏ ବସିବନି, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଜୟ ହେବେ। ସଞ୍ଜୟ ଚାଲାକ ଥିଲେ ନା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସଜା କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ହସ ରହିବନି, ତମର ହସ ରହିବନି, କାନ୍ଦିବ, ସଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟେ ବଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ହସିବାର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ଏଇଟା ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କି ଜୟ, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ, ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ।